ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ SSLC ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. So I decided to take a English medium slides and explain the topics more in a easier way and in convenient way. So let's get in the video. Okay. See, in this first slide, I have take physics questions. See, these are multiple choice questions. The SI unit of potential difference. Already you know the answer of this question. Potential difference, it means volt. Okay. And the potential difference, it means voltage. The answer is volt. The SI unit of voltage is volt. Potential difference is nothing but voltage. See, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್? ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದ SI unit of which factor? It is SI unit of current. See, ampere is SI unit of current. And then coulomb, which SI unit it is? It is the SI unit of charge. Coulomb is the SI unit of charge. And then ohmmeter is the SI unit of rho. One more question they will ask about SI units. You have to remember these points. Okay. Next question. The reciprocal of focal length of lens is. What is reciprocal here? What is focal length? Firstly, we mention focal length. Focal length, we indicate focal length with letter F. With letter F. See. Wait a minute. Okay. F. Reciprocal of focal length. Reciprocal, it means 1 by F. This value is equal to the power of lens. The reciprocal of focal length of lens is the power of lens. P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F. Okay. Next. The answer is option A here. Okay, next, what they asked, state the laws of refraction of light. In the light chapter, these are most important laws. First one is reflection of light, then another one is refraction of light. You have to know about what are the laws comes under reflection also. There is also two laws. We come across two laws. First one, what it says, first one, in basic classes also you learn about this, you come across this. When incident ray fall on the surface area, if we draw the perpendicular to the or normal to the surface, the incident ray reflect incident ray reflect with the same angle, with making same angle with the normal. If incident ray making angle of 30 degree with the normal, the reflected ray also makes angle of 30 degree. The incident ray bounce back in the same angle. Okay, this is the first law, comes under reflection. I am not explaining refraction here, I am explaining reflection here. The laws of reflection, that is also very important one. So what we have to write here, the angle of incidence is equal to angle of reflection. First law of reflection, angle I is equal to angle R. Then what is the second law says, this phenomena is
This phenomena is happening in the same medium, same plane, same plane. That is the second law. What it says, the incident ray and the normal at the point of incidence and the reflected ray all are lie in the same plane. Okay, this is the law of reflection. If I saying very fastly, um, slow down the video and see it again. Okay, state the law of refraction here. This is the law of reflection, and um, let's let's know about refraction of light now. Laws of refraction of lights. See here, first law says that the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Uh, this first law says that the the incident ray, refracted ray, and normal, that is perpendicular interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, second law, what it says, second law, snell's law. What snell's says that the ratio of sine of angle, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. What it says that sine I, ratio of sine I and sine R. Sine I, it means sine of angle of incidence. Sine I by sine R, sine I by sine R, sine I by sine R is equal to constant. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಹೆಂಗ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀರಿ? ಹೌ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್? like this one surface, the curved surface is shaded here. okay, ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಶೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this is the, and this one is the reflected surface of the curved mirror. No, curved mirror. This is called a convex mirror. This shows the reflects it reflects the light. When light hits to the surface of the mirror, it bounce back. Bounce back, it means reflection of light occurs in convex mirror. It diverges light. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನನ್ನ? ಈ ಒಂದು ಏನು ರೇಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ದೂರ ಕಳಿಸ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಲೈಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಚುವಲ್. if light takes divergent, ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ? ಎಳೆದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನೀವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಳೆದು ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರ ನಮಗ್ ಮುಂದ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳದ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳದ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಇರೆಕ್ಟ್, ನೇರವಾಗಿರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ what is convex lens here? Convex lens, how it looks? Convex lens, it looks like this. Okay,
this is convex lens. It converges light. What it do? It refract the light. Refraction, it means bending of light takes place here. Bending of light takes place. Bending of light. And it converges the light. When a rays comes and refracted through the convex lens, they meet at the point. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಟ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಏನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಆ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದ, images formation ಆಗ್ತಾವ. How images forms? Images are generally real and inverted. Generally they are real and inverted. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಕೂಡ್ಸಕತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ದೇರ್ ನೇಚರ್. What is the nature of lens here? Real and inverted. Okay, write down this. Next, observe the figure given below. Name the angle of deviation and identify its value. What they asked you to see the diagram properly and find out the given angle of deviation here. Angle of deviation ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತ, ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ಯದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೀಡಿಯಂದಿಂದ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾನೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅದು. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂಟೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ಯದ, ಹೋಗ್ತಾ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಐತಿ, ಮತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದೈತಿ, ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರತೈತಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ರೇ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂಟೈತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಸಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ 2 times. ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ 2 times ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಔಟ್ಕಮಿಂಗ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇನ ಏನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸರಿ. ಈ ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಾಗೈತಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಾಗ್ಯದ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಗ್ಯದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಯದಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, 38 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, 38 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಆಂಗಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ HGF. HGF is a angle. Okay. Next, what precautionary measures have to be taken to avoid overload in domestic circuit? Overload, how to avoid the overload ಆಗೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು? The live and neutral wires in the circuit should not come in direct contact. Live wire, neutral wire ಇರ್ತೈತಿ, they should not come in a direct contact. Okay, if they come in a direct contact, the overload or short circuit may be occurred. Okay,
The insulating coating on the wire should not be damaged. Insulating ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕೋಟ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ವೈರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ damage, it comes in contact, live and neutral wire, the damages takes place. Okay, to avoid the damages, we have to we should use a proper coating wires. Okay, there should be no fault in the electric appliances. There should be no fault in the electric appliances. ಈ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ನ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಏನದ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ is the best equipment to avoid the short circuit also, as well as overload. Fuse ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, what is the function of fuse? When overload occurs, when high voltage ಪವರ್ ಆಕರ್ಸ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಕರೆಂಟನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಉಳಿತಾವ. ಅದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ ದಿಂದ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈಗ ಒಂದು ವೈರ್ ಐತಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ means wire. Conductor it means which carries the current. ಕ್ಯಾರಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ನ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ನಿಮಗ್, ಏನ, R is equal to rho L divided by A. What it means? Resistance is directly proportional to length of the wire. Resistance is inversely proportional to area of cross section. It is rho, constant, resistance constant ಇದು. Okay, area of cross section of the conductor or thickness of the conductor. Okay, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈಗ ನೇಚರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
famous question in all the question papers. What is this? The determination of the sex of the male child in humans. In human beings, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಬೋತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ both called XX. But in man, in male body, the normal size chromosome is X. Normal size ಅಲ್ಲಿ X ಇರುತ್ತೆ, but in shorter size ಅಲ್ಲಿ Y ಇರುತ್ತೆ. If in formation of zygote formation ಅಲ್ಲಿ if gamete in female makes a gamete like X only, X gamete ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಜೈಗೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೇಲ್ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನದ ಚಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಇದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, if Y comes from male body, father body, the child will be boy. Okay, male child. Understand this? If you understand the clear concept, you will easily write in the examination. Okay. Write any two differences between central nervous system and peripheral nervous system. What is central nervous system? Central nervous system include brain and spinal cord. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ coordinations. It controls and coordination the body function ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತೈತಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಬ್ರೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತದ, ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. Okay, this is brain, spinal cord, and these are the nerves from the all body parts. ಈ ಆಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಒಂದು ನರ್ವ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಈ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, these are called a peripheral nervous system. This is central nervous system and it is peripheral nervous system. Okay, receives information from all parts. Receives information from all the parts ದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. This in the peripheral nervous system, this include cranial and spinal nerves, facilitates the communication between the central nervous system and other parts of the body. It helps communication. ಇದನ್ನ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾವುದಕ್ಕ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಏನು ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಂದ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆರಡೂನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವುದು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರ. Okay, next, answer the following questions. See here, ozone layer is a boon to the life on the earth. Justify. What is ozone, how it is formed, ozone ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲು.
ಓಜೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಯದ? ಓಜೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 3 atoms. 3 atoms ದಿಂದ ಏನಾಗ್ಯದ? ಓಜೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ವೆನ್ UV raises hit oxygen molecule, it divides or apart as single atom. ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅಟಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾವ. ಓ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ O3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಈ ರೀತಿ O3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೈತಿ. ಆ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ UV radiations. What are UV radiations? Ultraviolet radiations. They cause many diseases like cancer, skin cancer in humans. If UV raises ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು UV raises ದೊಂದಿಗೆನೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಓಜೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಓಜೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಜೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಂಧ್ರ ಆಯ್ತು, ಈ ಓಜೋನ್ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ UV raises ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೂನ್. ಬೂನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ. ಅದು ಒಂದು ವರ. ಯಾರಿಗೆ? ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಯಾವುದು ಲೈಫ್ ಅದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ಬೂನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಓಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ? ಓಜೋನ್ is molecule formed by 3 atoms of oxygen. At the higher level of the atmosphere, ozone shields the surface of the earth from ultraviolet radiations from the sun. Ultraviolet radiation is highly dangerous for organisms. It causes skin cancer in human beings. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, the organisms of which trophic level in a food chain are most affected by biological magnification? Why? What is biological magnification? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಅದ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್? ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು? ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿವ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಂತಂದ್ರ, ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ರೈತರು ಈಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕಳೆನಾಶಕ, ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅವು ಕಳೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಈ ಒಂದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ದೇನು ಸಸ್ಯ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತೊಳೆದ್ರು ಅದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ದೇ ಕ್ಯಾರಿ. ನಾವೇನ ಹೆಂಗ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಈಗ ಈಗ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನಂತ ಒಂದು ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ನಮ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತದ. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದ? ಆನ್ಸರ್ ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್.
because the concentration of pollutants or toxic chemicals increase in successive trophic level. Successive ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದೇ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ 1 by 1 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು 1 2 3 4 ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತ, in the food chain it increases. What increases? Toxic chemicals are increases. That process is called biological magnification. Understand? I hope you understand this. Okay, next, explain the determination of height of plant by genes. How we determine the height of a plant by genes? ಜೀನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೈಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ತದ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಗ್ರೌತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಗ್ರೌತ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ? ಆಕ್ಸಿನ್ ಅದ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಾಂಡದ ಎತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ದ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿನ್ ಅದ, ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಅದ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರ ಗ್ರೌತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲರ್. ಇಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಂಜೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೆನ್ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಏನದ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಡ್ will depend on the efficiency of the process of making it. If this enzyme works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಸಿಯಂಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತ, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ದ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಿಂಗಂದ್ರು ಒಂದೇ. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯ. ಆ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಜಾನ್ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಯಾರ. ಯಾಕೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನು 7 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ RR ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, RR ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನದ, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐತಿ. ಮೋನೋ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವು. ಈಗ ಟಾಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ. ಏನು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ. ಈ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತಂದ್ರ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೋತೈತಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ತೈತಿ ತಾನೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೆಂಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ವಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಇವೆರಡೂ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗ? ಎಲ್ಲಾ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡೂನು ಎಂಥವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳಗ್? ಜೀನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಥವನ್ನ ಎರಡು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಥವ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು F2 ಜನರೇಷನ್. ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರೀತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರೀತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರೀತ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರೀತ್ರಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಂಟು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹಿಂಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈ ಮತ್ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? ಹೈಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಸಾರಿ ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೂ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೂ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದ್ರ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನದು? 3:1. 3 ರೆಡ್ 1 ವೈಟ್. 3 ರೆಡ್ 1 2 3 3 ರೆಡ್ 1 ವೈಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ತೀರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಒಂದೇ ಅದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? therefore it is the genotypic ratio is 1:2:1. 1 pure red, 2 impure red, 1 pure white. Okay, this is understand. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನ ಹಾಕು ಈ ಜಾಗದಾಗ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅಂದ್ರ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡಾರ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಾರ? ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಅಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಕ್ವಶನ್ ಏನದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಪ್ಪ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಗೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ನೋಡಿರಂತಂದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾವು ನೋಡಿರಿ. ಹಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಹಾವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಈಗ ಬೆಕ್ಕನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ? ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಕ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ರಿನಾಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಡ್ರಿನಾಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜೋದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರ್ತದ? ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಲೇಬಲ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅದ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅದ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಎಲ್ಲದ, ಸೆಪ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲದ. ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ತೋರ್ಸಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ, ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ. ಆ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಯದ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್? Budding and binary fission are the two asexual methods in small. It means microorganisms. We say microorganisms or in microbes. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಡಿಫೈನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ. ಅವಕ್ಕ ಅಮೀಬಾ, ಹೈಡ್ರಾ. ಅಮೀಬಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮೀಬಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಈಗ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಮೀಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ತಾನೇ ಒಡೆದ್ ಬಿಡ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಭಾಗ ಆಗಿ ಒಂದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದ, ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿನೂ ಬೆಳೀತದ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತಂದ್ರ ಆ ಬರ್ಡ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಮದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ನಾ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೊಗ್ಗು ರೀತಿ ಬೆಳೀತದ. ಬಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳೀತದ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ರ ಹೈಡ್ರಾದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ asexual reproduction in budding in hydra ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A bird grows like an outgrowth from a body of mother organism and become independent organism after growth ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ? ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ, ಮಯೋಪಿಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇವೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಏನ್ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು? ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಬೋತ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎರಡೂನು ನೋಡಾಕ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ. ಯಾಕ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಮಡೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಮಡೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ಐ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಥಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ 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 ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊತೈತಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ನಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಏನಿರ್ತಾವ? ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಕೆಳಗಡೆನು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಇದು ಎರಡೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಈಸ್ ಏನದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾವುದು? ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ರೆಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪಾ? ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ. ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀಸನ್ ಏನದಕ್ಕ? ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪಾ? ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್? ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? myopia, we can see the nearby objects very clearly but cannot see the far object distinctly. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಯರ್ ಇದ್ದುದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ದೂರ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರೀಸನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಕ್ರವಾಗಿರೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್, ಐಬಾಲ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪವರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಐ ಲೆನ್ಸ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕನ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅ ರೀಸನ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಬಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಐಬಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವ, ಈ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಇದ್ದದ್ ಕಾಣ್ತಾವ, ನಿಯರ್ ಇದ್ದದ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾವ, ಫಾರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಸರಿಪಡ್ಸಾಕ? ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ನ ಸರಿಪಡ್ಸಾಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲನೈಡ್?
What is solenoid here? Solenoid is a solenoid is a solenoid looks like this. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ದು ಒಂದು ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲನೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲನೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೊಲನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸೊಲನೈಡ್? ಸೊಲನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲನೈಡ್, ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇದೊಂಥರ 100% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿದು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ, ಏನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಒಳಗಂತ್ರ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗ್ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಏನು ಕೇಸಸ್ಸೇ ನಡೀತಾವಲ್ಲಿ. ಇದು 2F1 ಅಂದ್ರೆ C1 ಅಂದಂಗ. ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ತೆಗಿ ಅಂದಾರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಸರಲೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರೋ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಹಾಕ್ಯಾರೋ, ಮಿರರ್ ಹಾಕ್ಯಾರೋ, ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಓ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, F1 ಇದು, ಈ ಕಡೆ F2, ಈ ಕಡೆ 2F1, ಈ ಕಡೆ 2F2. ಇದ್ರದ್ದು F1 ಮತ್ತು ಓದ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ F ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, F1 ಮತ್ತು C1 ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ F ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು F1 ದ ಡಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 2F1 ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 2F1 ಇದು 2F2, C2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 2F2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ರೀಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೀಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ರೀಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. one is parallel to the principal axis and another one is going through the optical center. ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಂಟೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಏನಾಗತೈತಿ, ರೇ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದು F2 ಮೂಲಕನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ F2 ದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಬಂತಂದ್ರ ಒಂದು ರೇ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಓದಿಂದ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ C2 ಏನಾಗ್ತದ, ನಮ್ಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಿಯಾಂಡ್ C2 ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಿಯಾಂಡ್ C2 ಅಂದ್ರೆ C2 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗಕತ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಏನದ ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಲೇಬಲ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್. ಈ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅಂದ್ರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೌಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್? ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು
ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅದ, ಆ ವೆಸಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ತಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಐತಿಲ್ಲ, ಅದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೈ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಅದ. ಆ ಪಾತ್ವೇಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸುಡುವಂಥ ವೆಸಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ರೆಸಿಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುವಂಥ ನರ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ನರಕೋಶದಿಂದ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಾನ್ದಿಂದ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ದಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮಾಹಿತಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೆನ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಅದು ಏನು ನಮಗೇನು ಕಳಿಸ್ತದಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ, ತೆಗಿರಿ ಕೈ ಸುಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರಿಪ್ಲೈನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಆ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ತಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ನ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಹಾರ್ಮೋನು, ಅದು ಇನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. ಇದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ದಿಂದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿಯಿಂದ ಗ್ರೌತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ದಿಂದ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ರಿ ಮೆದುಡ್ ನೆನಪದಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಪೋನ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಲನೂ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ. ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇನು ಭಾಳ ಇದನ್ನಿಲ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾಂ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಾಂಡಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವೆಸಾಕ್ಟೊಮಿ, ಟುಬ್ಯಾಕ್ಟೊಮಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಆ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐತಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವ್
that provides nutrition to the sperms. ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ menstrual cycle occur? Explain. In a male, in a female body, menstrual cycle occurs. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ menstrual cycle ಹೆಂಗ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಗ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವೆನ್ ಮೀಟ್ ದ ಎಗ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಏನ್ ಬೇಕು, ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ಅಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅದು ಎಗ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ, ಅಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ, ಪೀಟಸ್ ಆಗಿ, ಬೇಬಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ, ಮುಂದುವರಿತದ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಈಗ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್, ದೆನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜಿನಾದಿಂದ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗತ್ತ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ self and cross pollination. What is self pollination and cross pollination? Pollination where it takes place in plant bodies. Plant body ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಓರಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಓರಿ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಓರಿ. ಕೇಳಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಈಗ ದಾಸವಾಳ ಹೂ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಂಥರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದು ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರ. ಈ ಆಂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಸ್ಟೈಲ್ದಿಂದ ಹೋಗಿ ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಓವಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು, ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೈಗಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತ್ತ. ದಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಹೂವಿನಾಗ ನಡತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲೇ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆಂಥರ್ಸ್ ನ ಯಾರೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಲ್ಲ, ಈ ಆಂಥರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವಿಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಮೋ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಫೋಟೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೋತ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್, ಕೀಮೋ ಮೂಮೆಂಟ್.
ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದ್ರದ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಓವ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್. ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಒಂದ್ರಾಗೆ ಅದ, ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದ್ರಾಗೆ ಅದಾವ. ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೀವಿ ಬರ್ರಿ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಾಗ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತದ, ಆಂಥರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ರಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಆಂಥರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕ ಬರೋದು ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, external agents like insects, water, air. These are the external agencies. If this happens, it is called a cross pollination. Cross pollination ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನೋ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈಗೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಒಂದು 2 cells ಅದಾವಲ್ಲ, 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇವು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗೈತಂತ ಎಗು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಜೈಗೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೇನಿರ್ತದ, ಓವಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಆ ಓವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಟಫ್ ಕೋಟನ, ಒಂದು ಟಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಈ ಸೆಪೆಲ್ಸು, ಪೆಟಲ್ಸು ಇವೇನೇನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಮುದುಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಶ್ರಿವಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ ಹೆಂಗ. ದ ಜೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ an embryo within the ovule. The ovule develops tough coat and gradually convert into seed. Ovule ಏನು ಟಫ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್. ದ ಓವರಿ ಗ್ರೋಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಈ ಓವರಿ ಏನಾಗ್ತದ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಪೆಟಲ್, ಸೆಪಲ್, ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಸ್ಟೈಲ್. ಪೆಟಲ್ಸು, ಸ್ಟೆಪಲ್ಸು, ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಉದುರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸ್ಟ್ರೈವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದುಡಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆನ್ಷನ್ 4 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಯುವರ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸ್ ತಗೊಂಡಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೋಸೆ ತಂದು ನೆಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ರೋಸದ ಏನಾದ್ರು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೀಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಚ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಕಾಂಡ ಆದ್ರೂ ಹಚ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಚ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಸೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ ಸಸ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಾ. ನಾ ಬರೀ ಇದೊಂದು ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ದಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೇಮ್ ಮದರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಟೈಪೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಇವು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ನೋಡಕ್. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಡಿಸೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಸಸ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬನಾನಾ, ಆರೆಂಜ್, ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಬನಾನಾ, ಆರೆಂಜ್, ರೋಸ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಅವು ಕಳ್ಕೊಂಡವು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ, ಆರೆಂಜ್, ರೋಸನ್ನ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು. ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಅದಾವ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು, share and subscribe. Okay, thank you.